అది డీలిమిటేషనా, దక్షిణాదిని ఢీకొట్టే కుట్ర? లోక్సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన కోసం జరుగుతున్న ప్రయత్నాలు దేనికి సంకేతం? అసలు డీలిమిటేషన్ రగడ ఎందుకు రగులుకుంటోంది? దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో సీట్లు పెరగకుండా ఉత్తరాది కుట్రలు అమలవుతున్నాయా? దేశంపై పెత్తనాన్ని కేవలం ఉత్తరాదికే పరిమితం చేసే కుతంత్రం రచిస్తున్నారా? పార్లమెంట్లో దక్షిణాది ప్రాతినిధ్యాన్ని పథకం ప్రకారమే తగ్గిస్తున్నారా? దేశ అధికారాన్ని నిర్ణయించే హక్కును కాలరాయడమే ఈ వ్యూహమా? వీటన్నింటిపై దక్షిణాది రాష్ట్రాల జేఏసీ చెన్నైలో సమాలోచనలు జరిపింది. డీఎంకే అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశానికి బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, పార్టీ నేతలు హాజరై తమ అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు. இந்திய கூட்டாட்சியை காக்கும் வரலாற்றின் மிக மிக முக்கிய நாளாக இந்த நாள் அமைப்போகிறது. மக்கள் பிரதிநிதிகளின் எண்ணிக்கை குறைவதன் மூலமாக நமது எண்ணங்களை சொல்வதற்கான வலிமை குறைகிறது. எனவே நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறைவது அல்லது நமது பிரதிநிதித்துவம் குறைவது என்பதை நம்முடைய அரசியல் வலிமையை குறைப்பதாகத்தான் பார்க்க வேண்டும். இது வெறும் எண்ணிக்கையை பற்றியது மட்டுமல்ல, இது நமது அதிகாரம், நமது உரிமைகள் மற்றும் நமது எதிர்காலத்தின் நலன்களை பற்றியது. பிரதிநிதித்துவம் குறைந்து வருவதால் நமது மாநிலங்கள் நமக்கு தேவையான நிதியை பெறுவதற்கு கூட போராட வேண்டி வரும். நமது விருப்பமில்லாமல் நமக்கான சட்டங்கள் வடிவமைக்கப்படும். நமது மக்களை பாதிக்கும் முடிவுகள் நம்மை அறியாதவர்களால் எடுக்கப்படும். இந்த போராட்டம் மறுசீரமைப்புக்கு எதிரானதல்ல. இந்த போராட்டம் நியாயமான தொகுதி மறுசீரமைப்பு வலியுறுத்துகிறது என்பதை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். இதனை எந்த மாநிலமும் அனுமதிக்க கூடாது. இந்த அச்சுறுத்தலை உணர்ந்து முன் எப்போதும் இல்லாத ஒற்றுமையுடன் தமிழ்நாடு செயல்பட்டு வருகிறது. இதே போன்ற ஒற்றுமையை இந்த அரங்கில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களும் காட்ட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒரு நாள் நாம் கூடி ஆலோசித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றுவது மட்டுமே இந்த போராட்டம் முடிவடைந்துள்ளது. உரிமையை நிலைநாட்டிட தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியம். ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்துவது ஒரு பக்கமும், இன்னொரு பக்கம் இது குறித்து மக்களிடம் விளக்கிட, மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திட இந்த கூட்டு நடவடிக்கை குழு மிக அவசியம் என்றே கருதுகிறேன். எந்த சூழலிலும் நமது பிரதிநிதித்துவம் குறையக்கூடாது, குறைய விடக்கூடாது என்ற உறுதியோடு போராடுவோம். நியாயமான தொகுதி மறுசீரமைப்பு அடையும் வரை நாம் இணைந்து போராடுவோம். అసలు దక్షిణాది రాష్ట్రాలు చేసిన తప్పేంటి? తమ కష్టార్జితంతో ఉత్తరాదిని పోషించడమే దక్షిణాది చేసిన తప్ప? దక్షిణాది నుంచి వచ్చే ఆదాయం ఎంత? వారికి కేంద్రం నుంచి తిరిగి దక్కుతున్నదెంత? చెమటోడ్చి దేశ ఖజానా నింపితే దక్షిణాది రాష్ట్రాల పొట్టగొడతారా? దక్షిణాది రాష్ట్రాల కష్టార్జితాన్ని ఇంకెంతకాలం ఉత్తరాదికి పంచిపెడతారు? కూసాలు కదలకుండా కూర్చొని తింటున్న వారే సంపద సృష్టిస్తున్న వారిపై పెత్తనం చెలాయించడం ఏంటి? ఇదెక్కడి న్యాయం? దేశం కోసం కేంద్రం నిబంధనలు పాటించడమే దక్షిణాది రాష్ట్రాలు చేసిన పాపమా? జనాభా నియంత్రణ చేయడమే దక్షిణాది రాష్ట్రాల నేరమా? మరెందుకు ఈ అర్థం లేని డీలిమిటేషన్? దక్షిణాదికి అన్యాయం చేస్తే సహించేది లేదన్నారు కేటీఆర్. So we certainly are opposed to the tyranny of majority, to India being converted into a mobocracy and not democracy. We believe that states that have done exceptionally well should be incentivized, not penalized. We believe that those states that have done exceptionally well in terms of political, economic and other progressive indicators, administrative, education, etc., should not be penalized, and that this would be a travesty of justice. Reducing our voice, reducing our numbers, representation in parliament, at least the proposal to go forward with delimitation on the population basis certainly seems extremely unfair. So what we are seeking is a fair delimitation for meaningful democracy. They should be encouraging high-performing states. Telangana today, we are only 2.8% of India in terms of population, but we contribute to 5.2% of India's GDP. So we are literally punching double our weight. But if you are going to reduce our number from 17 to whatever is being proposed, the pro rata basis or whatever other logical, pretext the government of India is going to come forward with, that certainly will be, as I said, a travesty of justice. వాస్తవానికి దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు కేటాయింపులను, పన్ను చెల్లింపులను క్రమంగా తగ్గిస్తూ వస్తోంది కేంద్రం. చివరికి జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ కేటాయింపుల్లో కూడా ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకే 60 నుంచి 65% నిధులు దక్కుతున్నాయి. ప్రతిసారి దక్షిణాదికి కేంద్రం మొండి చెయ్యే చూపిస్తోంది. నిజానికి స్వాతంత్ర్యం అనంతరం దక్షిణాది రాష్ట్రాలన్నీ వేగంగా ఆర్థిక వృద్ధిని సాధించాయి. జీడీపీ, తలసరి ఆదాయం, శరవేగంగా ఉద్యోగాల కల్పన, మెరుగైన మౌలిక వసతుల కల్పన, సుపరిపాలన, సంక్షేమ కార్యక్రమాల నిర్వహణలో సదరన్ స్టేట్స్ మంచి ప్రగతిని సాధించాయి. దేశ ఖజానాను నింపడంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలదే సింహభాగం. మనం పెద్ద మొత్తంలో కేంద్రానికి నిధులు ఇస్తూ తక్కువ మొత్తంలో వాటా పొందుతున్నాం. అలాంటిది
ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్లో మన సీట్లు తగ్గిపోతే ఇక మనకు మిగిలేది పెద్ద గుండు సున్నానే. ఇందుకు డీలిమిటేషన్ అంటే ఏంటి? దేశంలో ప్రతి 10 ఏళ్లకోసారి జనాభా లెక్కలు జరుగుతుంటాయి. ఆ జనాభా లెక్కల తర్వాత డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ చేపట్టాలని రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 82 నిర్దేశిస్తోంది. జనాభాకు దామాషా పద్ధతిలో చట్టసభల సీట్లు కేటాయించాలి అన్నది అసలు ఉద్దేశం. జనాభా లెక్కల్లో జరిగే హెచ్చుతగ్గులకు అనుగుణంగా పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ సీట్లను అడ్జస్ట్ చేసే ప్రక్రియే డీలిమిటేషన్. ఒక ఎంపీ సగటున ఎంత జనాభాకు ప్రాతినిధ్యం వహించాలో నిర్దేశించడానికి ఈ డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియను చేపడుతుంటారు. దీని ద్వారా ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ జనాభా దామాషాను బట్టి సీట్ల సంఖ్యను కేటాయిస్తూ ఉంటారు. డీలిమిటేషన్లో సీట్ల భౌగోళిక స్వరూపం కూడా మారుతూ ఉంటుంది. అయితే రకరకాల అభ్యంతరాల వల్ల గత 50 ఏళ్లుగా దేశంలో ఈ డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ జరగలేదు. జనాభా ఆధారంగా సీట్ల సంఖ్య మారితే జనాభాను తగ్గించిన రాష్ట్రాలకు సీట్లు తగ్గిపోతాయి. అటు జనాభా తగ్గించుకోని రాష్ట్రాలేమో లాభపడతాయి. వ్యతిరేకతకు కారణం ఇదే. జనాభా నియంత్రణ పాటించిన దక్షిణాది రాష్ట్రాలు డీలిమిటేషన్ వల్ల నష్టపోవాలా అన్నదే ఇక్కడ పాయింట్. వాస్తవానికి దేశంలో 1970లో జనాభా నియంత్రణ ప్రక్రియ చేపట్టారు. 5 దశాబ్దాల తర్వాత కూడా ఈ దేశంలో సమాన ప్రక్రియలో జనాభా నియంత్రణ జరగలేదు. అన్ని రాష్ట్రాలు సమానంగా జనాభాను నియంత్రించలేదు. దక్షిణాదిలో జనాభా నియంత్రణ సమర్థవంతంగా జరిగింది. హిందీ రాష్ట్రాలేమో ఇష్టారాజ్యంగా జనాభాను పెంచుకుంటూ పోయాయి. బీహార్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో జనాభా నియంత్రణ అస్సలు జరగలేదు. ఉదాహరణకు మన దగ్గర ఒక కుటుంబం జన్మనిచ్చే పిల్లలతో పోలిస్తే బీహార్ లాంటి రాష్ట్రంలో డబుల్ సంఖ్యలో పిల్లల్ని కంటున్నారు. దానివల్ల హిందీ రాష్ట్రాల్లో జనాభా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. జనాభా సంఖ్యను బట్టి డీలిమిటేషన్ జరిగితే ఆటోమేటిక్గా జనాభా ఎక్కువ ఉన్న రాష్ట్రాలకు ఎక్కువ సీట్లు వెళ్తాయి. తద్వారా హిందీ రాష్ట్రాలకు మేలు జరుగుతుంది. జనాభాను సమర్థవంతంగా నియంత్రించి ఆర్థిక వృద్ధికి దోహదం చేసి దేశ జీడీపీకి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నటువంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాలేమో తీవ్రంగా నష్టపోతాయి. జనాభాను సమర్థవంతంగా నియంత్రించిన దక్షిణాది ఎందుకు నష్టపోవాలని
చెన్నై సమావేశం గట్టిగా నిలదీసింది. దేశాన్ని సాగుతున్న దక్షిణాది డీలిమిటేషన్ ద్వారా ఎందుకు నష్టపోవాలి అని సూటిగా ప్రశ్నించింది. కుటుంబ నియంత్రణ పాటించని రాష్ట్రాలకు ఎలా వాయిస్ ఇస్తారని గట్టిగా నిలదీశారు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్. 1976లో ఆనాటి అప్పటి ప్రభుత్వం 42వ రాజ్యాంగ అధికరణం ద్వారా సవరణ ద్వారా వారు ఆనాడు నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ మీద రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏ రాష్ట్రాలు అయితే జనాభా నియంత్రణ పాటించాయో కుటుంబ నియంత్రణ పాటించాయో వాటిని పనిష్ చేసే విధంగా వ్యవహారం చేస్తామంటే ఇది సరికాదు, ఇది మంచిది కాదు, దేశానికి మంచిది కాదు. అందుకే ఇతర ఫ్యాక్టర్స్ కూడా తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అన్నట్టు జీడిపి కాంట్రిబ్యూషన్ తీసుకోండి. తెలంగాణ ఓన్లీ 2.8% పాపులేషన్ భారతదేశంలో, కానీ జీడిపి పరంగా చూస్తే మన కాంట్రిబ్యూషన్ 5.1, 5.2%. సో మరి ఆ లెక్కన తీసుకుంటే సౌత్ ఇండియా మొత్తం కలిపి 36% జీడిపి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది భారతదేశంలో. సో ఆ లెక్కన ప్రపోర్షనేట్ గా చూస్తారా? కేవలం జనాభాను ఎట్లా తీసుకుంటారు? ఏ రాష్ట్రాలు అయితే కుటుంబ నియంత్రణ పాటించలేదో, భారతదేశ హితాన్ని అనుసరించి పనిచేయలేదో వాళ్ళకెట్లా వాయిస్ ఇస్తారని అడుగుతున్నాం. మొత్తంగా డీలిమిటేషన్పై చెన్నై సమావేశం కేంద్రానికి గట్టి సందేశమే పంపింది. దక్షిణాది రాష్ట్రాల జేఏసీ తన వాణిని బలంగా వినిపించింది. దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ఏకం కావడం ఎలాంటి పరిణామాలకు దారితీయనుంది? దక్షిణాది జంగ్ సైరన్ కేంద్రం గుండెల్లో గుబులు పుట్టిస్తోందా అన్న చర్చ ఇప్పుడు దేశమంతా జోరుగా నడుస్తోంది.